कुमारी मार चारि पुत्र जन्म कथा झील दे 800 कला कान थिबा धला गोड़ा जोगाड़ कले तपस्वी। विश्वामित्र ऋषि पाखरे तांकर जड़े शिष्य शिक्षा ग्रहण करुथांती। तांको नाम हला गालव। शिक्षा समाप्त होला परी गालव गुरु विश्वामित्र को दक्षिण भाव में कौन देवे बोली जेतेबेले पचारिले सेतेबेले विश्वामित्र एक प्रकार असंभव गुरु दक्षिणाटे मागिले। विश्वामित्र मागिले 800 घोड़ा। ता पुणी एमिति सेमिति साधारण घोड़ा नुहे, सर्त थिला घोड़ा सबु धला रंगर होइथिबे एवं सेमानक कान केवल कला होइथिबो। एमिति एक गुरु दक्षिणा गालव अबा केमिति जोगाड़ करिबे। तेणु से राजा जजातिंक शरण पशिले, किंतु जजातिंक पाखरे भी कला कान थिबा धला घोड़ा नथिला। गालवंको तांका दरबार रु खाली हातेरी फेराई देबाकू चाहिलेनि जजाति। जजाति ओ देवजानीकर झीओटे भी थाए, ना तार माधवी। गालवंको निज झीओ माधवी को देई जजाति कहिले, आपण मोर एई झीओ को सांगरे नियंतु। निजर वंश रक्षा करिबाकू चाहुथिबा भिन्न भिन्न राजांक सह तार सामयिक विवाह देई आपण प्रतिबदल रे आवश्यक घोड़ा संग्रह करंतु। माधवी पिलादिनरू बर पाइथिले से काहा सह संपर्क रखी संतान जन्म कला परे मध्य कुमारी रहिबे। तांकर यौवन जेमिति को सेमिति अतुट रहिबो। एमिति एक बर माधवींक पई एका बेळेके सुविधा ओ असुविधा उभय परिस्थिति सृष्टि कला। विश्वामित्रांक गुरु दक्षिणा पूरण करिबाकू माधवींकु धरी गालव अयोध्यार राजा हर्यश्वंक पाखरे प्रथमे पहुँचिले। राजांक सह संपर्क रखी राजांक अरोसरु माधवी पुत्र संतानटीए जन्म देले। पिलार नाम रखागला अष्टक। प्रतिबदल रे गालवंकु राजा हर्यश्व 200 कला कान थिबा धला घोड़ा प्रदान कले। तापरे गालव काशी नरेश दिवदासंक पाखकू चलिले। सेठी भी माधवी काशी नरेशंक अरोसरु पुत्र संतान जन्म कले। पुअर नाम दियागला प्रतर्दन। दिवदास मध्य प्रतिबदल रे 200 कला कान थिबा घोड़ा गालवंकु देले। काशीरु गालव एबे माधवींकु धरी भोजराजांक पाखरे पहुँचिले। भोजराज उसिनर माधवींकु ग्रहण कले ओ किछि मास परे माधवी पुओटिए जन्म कले। पुअर नाम दियागला शिवी। उसिनर शर्त अनुसार 200 कला कान थिबा धला घोड़ा गालवंकु देले। कुमारी मार चारि पुत्र जन्म कथा। तीन राजांक पाखरु 200 करी गालव समुदाय 600 घोड़ा पाइले। किंतु विश्वामित्र जे 800 घोड़ा मागिछंती, गालवंक पाखरे आउ किछि उपाय नथिला। से 600 घोड़ा ओ माधवी को सांगरे धरी विश्वामित्रांक पाखरे पहुँचिले। गुरुंक इच्छा पूर्ण करि पारि नथिबारु गालव क्षमा प्रार्थना करी कहिले, हे गुरुदेव, बाकी 200 घोड़ा पाई आपण एई कुमारी कन्या को किछि दिन पाई ग्रहण करंतु ओ अन्य 3 राजांक परी आपण भी एई कन्या पाखरु पुत्र संतान प्राप्त करंतु। गालवंक कथारे विश्वामित्र राजी होई माधवी पाखरु निज अरोसरु पुओटिए जन्म कराइले ओ शेषरे गालवंकु ऋणमुक्त कले। 3 राजा ओ विश्वामित्रंक पुओंकु जन्म देई सारी माधवी निज बापा जजातिक पाखकु तापरे फेरी आसिले। गालवंक गुरु दक्षिणारु मुक्त हेबा कथा सुनी जजाति खुशी हेले ओ माधवींक विवाह पाई प्रस्तुत हेले। माधवी किंतु आउ विवाह करिबाकू इच्छा प्रकट कलेनी। से कहार पत्नी होई सांसारिक जीवन बिताइबा अपेक्षा जड़े सन्यासीर जीवन अतिबाहित करिबाकू पसंद करी जंगल को चलीगले। ससुर शुक्राचार्यंक अभिशाप पाई जजाति अकाଳରେ बुढ़ा हेले ओ सभा सान पुओ पुरुंकु राजगादी समर्पण करी सन्यासी जीवन
ବିତାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଯଯାତି ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସଞ୍ଚିତ ଧର୍ମ ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କଲେ। ଥରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯଯାତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରାଣ କଥା ପଚାରୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଓ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଦେବତା, ଋଷି ଓ ମାନବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଆଉ କୌଣସି ତପସ୍ୱୀକୁ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯଯାତି କହିଲେ, ନା ଦେବରାଜ, ମୁଁ ଦେବ, ମାନବ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ସମକକ୍ଷ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯଯାତିଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଜାଣି ତୁମେ ଯଦି ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ, ତୁମଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଓ ତୁମର ସମାନରେ ଥିବା କାହାକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ବାସ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇ ସାରିଛ। ତୁମକୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। କୁମାରୀ ମାର ଚାରିପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଥା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯଯାତି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ ଦେବତା, ଋଷି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ମାନବକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ମୋତେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ପତନ ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନ ଯାଏ। ଯଯାତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତନ ପରେ ଯେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ରାଜର୍ଷି ଅଷ୍ଟକଙ୍କ ସହିତ। ପରିଚୟ ହେଲା ପରେ ଯଯାତି ଜାଣିଲେ ଅଷ୍ଟକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାଧବୀର ପୁଅ। ତେଣୁ ହିସାବରେ ଯଯାତିଙ୍କ ନାତି ହେବେ ଅଷ୍ଟକ। ସେ ବି ଯଯାତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପାରିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ପତନ ଲଭିଥିବା ଯଯାତିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟକ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷର ଶରୀର ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଜାଣେ କେମିତି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯଯାତି କହିଲେ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଠିକ୍ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପବନଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ସେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ଜନ୍ମ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଜନ୍ମ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ମନ୍ଦ କର୍ମ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଜନ୍ମ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଅଷ୍ଟକ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଯାତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଲେ। ଶେଷରେ ଯଯାତି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବି କାମନା, ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ସାଂସାରିକ ବିଳାସ ତୁମକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିଦେବେ। ସେହି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଯାତିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାଧବୀଙ୍କ ସହ ବି ଦେଖା ହେଲା। ମାଧବୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପ ଆଚରଣ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି। ମାଧବୀ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଏପରି ପତନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମାଧବୀ ବୁଝୁଥିଲେ ଯଯାତିଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ମାଧବୀଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ମାଧବୀ ଭାବୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଧର୍ମପଥରେ ଆତଯାତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଚାରି ପୁଅକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧର୍ମରୁ କିଛି କିଛି ଯଯାତିଙ୍କୁ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଯାତି ଅତୀତରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ତା ଆଗରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ନିଜ ସାନ ପୁଅ ପାଖରୁ ଯୌବନ ଧାର ନେଇ ଆପଣ ଜୀବନର ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାତିମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧର୍ମ ଦରକାର। ମାଧବୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଜୀବନ କ'ଣ ଓ ଧର୍ମର ପଥ କ'ଣ, କର୍ମ କ'ଣ ଓ କର୍ମଫଳ କ'ଣ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯଯାତି ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ମାଧବୀ ଆହୁରି ଭାବୁଥିଲେ ତପସ୍ୱୀ ଗାଲବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯଯାତି ଜାଣିଥିଲେ। ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଫଳରେ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ପରେ ବି ଯେଉଁ କୁମାରୀକୁ ସେହି କୁମାରୀ ରହିବେ। ଏହି ସାଧନ ଓ ତପବଳରେ ମାଧବୀ ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷମା ହିଁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ତାହା ଆଉ ଥରେ ଫେରିଆସିବ